पालिगामा आउ प्रभु जीशु नाम स्वागत करे से होती सुशीलिमा पाड़क आज्ञा स्त्री जे कि पाड़िया कार्य करती स्वामी स्त्री सेवा कार्य करती प्रभु जीशु नाम लिमा मैडम को मो आह्वान करे प्रभु दासी सम्मुख को आसबे प्रभुंर गौरव निमंते आउ से स्तुति आराधना प्रशंसा करेंगे। अबे टू लिमा मैडम। नमस्कार सर, समस्त को नूतन वर्ष अभिनंदन। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दिए प्रभु आज यही वर्ष नूतन वर्षर तृतीय दिन प्रभात रे तांकरी आराधना करिवा पई सुजोग देइछंती सेथि पई धन्यवाद दिए। पुणी आरएमआई रो होस्ट प्रभुकर दासों को मध्य धन्यवाद दिए कि सुजोग देइथिबातु। पुणी उपस्थित प्रत्येक प्रभुकर सेवक सेविका दास दासी विश्वासी विश्वासिनी समस्त भाई भौणी मानक मोर आंतरिक हृदयपूर्ण नमस्कार जनाए। आसंतु आमे पवित्र परमेश्वर गौरव एवं आराधना करिवा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे
क्रूस पर बोले लिया अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद जीवित पिता, धन्यवाद स्वर्गस्थ पिता, धन्यवाद धार्मिक पिता। तुम्हें आम मानकर दयालु प्रभु, जीवित प्रभु, एथिपाई धन्यवाद करुछु, प्रशंसा करुछु। तुम्हें आमर मुक्तिदाता अट, तुम्हें आमर शांतिदाता अट, आम मानकर क्षमाकारी अट। तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी गौरव हो प्रभु। धन्यवाद करुछि पिता, धन्यवाद घेन पिता, धन्यवाद घेन प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दया परे दया करिछ मोते प्रभु, दयारे मो पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मोते जीशु, क्षमारे मो लभिछि सबु। दया परे दया करिछ मोते प्रभु, दयारे मो पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मोते जीशु, क्षमारे मो लभिछि सबु। हे जीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु। हे जीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु। दया परे दया करिछ मोते प्रभु, दयारे मो पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मोते जीशु, क्षमारे मो लभिछि सबु। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जीवी खोजे तुम करुणा, करिण केबे उड़ा। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जीवी खोजे तुम करुणा, करिण केबे उड़ा। न हेब
ସଦା ଥାଉ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ନୀତି ରହୁ, ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ। ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ନୀତି ରହୁ, ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ। ସର୍ବଦା ମୋଷ୍ଟ ତୁମରି ସ୍তুତି କରୁ, ସର୍ବଦା ମୋଷ୍ଟ ତୁମରି ସ୍তুତି କରୁ, ତୁମରି ସ୍তুତି କରୁ। ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦୟା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ ଅଟେ, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଅଟେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ, ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପିତା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ଯୀଶୁ। ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ଯୀଶୁ। ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ, ତୁମ ପୂଜା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ। ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ, ତୁମ ପୂଜା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ। ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ଯୀଶୁ। ପ୍ରତି ପ୍ରହରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବି, ପ୍ରତି ପ୍ରହରେ ତୁମ ସେବା କରିବି, ପ୍ରତି ପ୍ରହରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବି, ପ୍ରତି ପ୍ରହରେ ତୁମ ସେବା କରିବି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁ ତୁମ କଥା ମାନିବି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁ ତୁମ କଥା ମାନିବି। ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ଯୀଶୁ। ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ଯୀଶୁ। ଦୁଃଖ ବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ନାମ ଭଜିବି, ନିନ୍ଦା ସମୟେ ତୁମ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଦୁଃଖ
ଯିବି ନିନ୍ଦା ସମୟେ ତୁମ ଆଶ୍ରୟ ନେବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇବି ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ଯୀଶୁ ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ଯୀଶୁ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ତୁମ ପୂଜା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ତୁମ ପୂଜା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ଯୀଶୁ ମୋ ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଖୋଜେ ମୋ ଯୀଶୁ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପିତା ତୁମରି ଦୟା ହେତୁ ତୁମରି କରୁଣା ହେତୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଅଛୁ ବାପା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆମ ଦରକାର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବୃଥା ଅଟୁ ତୁମ ବିନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମୃତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଦରକାର ତୁମେ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମ୍ଭେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ ପିତା ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା এই ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପିତା ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ এই ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ମହିମା ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଭାଉ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ବାପା ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଲିମା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ହେଇଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପାଳିକା ମା ଲିମା ପାଳିକା ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷିପ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜୟଜୟକାର ହଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କ ସପରିବାରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଉ ମଝି ମଝି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷିପ କରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ପରିଚାଳନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ এই ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷିପ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଉ ସୁଶୀଳ ଲିମା ବାଳିକା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ବସନ୍ତ ଦିଗାଲ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଆଉ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର
प्रिय प्रभु को दास अभिमन्यु नंद जमशेदपुर टाटारू आज्ञा जॉइन करिकी प्रिसाइडिंग करबा किंतु तांको रिलेटिव बहुत सीरियस जो द्वारा राति 1:30 समय रे से बाहरी छंती मेडिकल आउ तांको यात्रा पाई आउ तांको जो रिलेटिव असुस्थ सीरियस अछंती तांको सुस्थ सबल पाई माने प्रार्थना करिबा ता सहित जानत अजानत रे आउ जो माने असुस्थ अछंती समस्त सुस्थ सबल पाई माने प्रार्थना करिबा आउ जूम रे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विशेषज्ञ पाई प्रार्थना करिबा ए समय रे मन अनुरोध करूअछि आमान को मध्य रे आउ प्रभु को दास आउ प्रसन्न नायक आज्ञा अछंती आज्ञा मते सुनि पारुछंती प्रसन्न नायक आज्ञा Yes, प्रेज sir. द लॉर्ड Praise the Lord, sir. प्रेज द Praise. लॉर्ड सर Praise. आपण ए समस्त विषय नै कि प्रार्थना करंतु हाँ, sir. आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। गौरवमय सदा प्रभु तुम्हारी महापवित्र नाम को धन्यवाद दउछु। प्रभु तुम केते दया कल आज का सुंदर प्रभात देल धन्यवाद दउछु बापा। एतबेला से प्रभु आमनकर अप्रभु जूम माध्यम रे तुम्हारे महिमा करू तुम्हारे प्रशंसा करू जूम माध्यम रे उपस्थित होइता प्रत्येक तुम्हारे दास दासी प्रत्येक तुम आशीर्वाद कर सुदूर भुवनेश्वर रु तुम्हारे महान दास दिगाल सर तुम्हें पठै अछ तुम धन्यवाद दउछु प्रभु तांको मुख निश्रित वाक्य को तुम्हारे हस्तर दउ तुम्हें दया कर अनुग्रह कर हाँ प्रभु आमनकर कर्णक तुम्हें सुजु कर आमनकर हृदय को तुम्हें परिमार्जित कर तुम्हारे जीवंत निजर वाक्य शुणा पान को प्रस्तुत कर प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर बापा तेबे प्रार्थना करू मध्य आज प्रिजाइडिंग करूथवा तुम्हारे दास मध्य से तांकर रिलेटिव की असुस्थ अछंती सेति मध्य से नियोजित अछंती प्रभु तांको तुम आशीर्वाद कर पुणी आज अनेक लोक जदि असुस्थ अछंती से मानको तुमर हस्तर दउ अनेक मेडिकल रे अछंती आरोग्य स्थली मानकर अछंती ओ प्रभु गछ करडे अछंती असु से समस्त तुमर हस्तर दउची बापा तुम्हें दया कर अनुग्रह कर सुस्थता प्रदान कर प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर हाँ प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु एबे आम समस्त तुम आशीर्वाद कर तुम्हारे वाक्य आम शुणा जाओ आम को तुम प्रस्तुत कर प्रार्थना शुणी धन्यवाद यीशु नाम रे मागुछु आमेन। प्रभु को दास नायक प्रसन्न नायक सर को मु धन्यवाद दउछि भोजर सहित प्रार्थना करिसंती प्रभु तांको बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु ए समय रे प्रभु से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को आमने श्रवण करिया पई छिबा आमान को मध्य प्रभु को दास अछंती आ गत दिन मो भुवनेश्वर जाइथिली आ गोटे चर्च प्रभु वाक्य दे मते व्यवहार कली आ बहुत आनंद बहुत खुशी लागिला से चर्च को जाई आ प्रभु जीवा आसीबारे मते सहायता कले अनेक प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य थिला आ से समय रे प्रभु को दास मध्य से चर्च को आस्थिले आ दुहे आमाने बसिलु दुहे को प्रभु व्यवहार कले दुहे परस्पर कथावार्ता कलु एक नूतन बंधु पाइली बोली मते बहुत खुशी लागिला आ से नूतन बंधु को आ से दिन ही मो चर्च रे ही मु निमंत्रण कली वाक्य पाई आ प्रभु को दास आ से मना कले नहीं कारण प्रभु दास प्रभु वीर माने सैनिक माने सदा सर्वदा प्रस्तुत तांती युद्ध करबा पाई आ प्रभु को दास अनुरोध को रक्षा कले यस कहिले एवं आज दिन ईश्वर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को प्रकाश करबा निमंते उपस्थित अछंती तेबे से प्रभु को दास होउछंती रेवरेंड बसंत दिगाल सर प्रभु यीशु को नाम रे मु तांको स्वागत करे आ आसंत माने उच्च करताल दे प्रभु को दास को स्वागत करिबा आ प्रभु को दास सम्मुख को आसीबे प्रभु को सेवा जीवंत वाक्य को हम समस्त सम्मुख रे प्रकाश करिबे Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜୁମ ରେ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ପ୍ରେଜ ଜଣାଉଛି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରେଭରେଣ୍ଡ ଜିତୁ ସାର୍ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମୁଁ ପରସ୍ପର ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲୁ
ଆଉ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇ ଆମର ପ୍ରଭୁରେ ନୂତନୀକୃତ ବିଷୟ ନେଇ ସେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ସମୟରେ ଆସୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆଉ 5 ମିନିଟ ଅଧିକା ହେଇଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାତନ ନିୟମର ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଏବଂ 26 ପଦ ସେ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ। ତାହାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ନୂତନ କୃତ ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନୂତନ ଦର୍ଶନ, ନୂତନ ଚିନ୍ତା, ନୂତନ ଭାବନା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ହିଁ ଥିବା ହିଁ ନୂତନ ଅଟେ। ଯୋଉମାନେ କି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ହେଇଅଛୁ। 2 Corinthians ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଆଉ ସେ ନୂତନ ହେଇଅଛି। ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ନୂତନ ହେଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନିଜେ ରିଚାର୍ଜ ବା ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଛୁ। 2023 କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ। ହେଇପାରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାହାକୁ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ବୋଲି କହିପାରୁ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷ 2024 ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂତନ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ ଅଟୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦିନ ଯାକ ଆମେ ନୂତନ ଅଟୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ହେଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରୁଣା ବିଷୟ ନଥାଏ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ନୂତନ ହୁଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି ଜଗତର ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣାକୁ ସମାଧି କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ 2 Corinthians ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ, ଯୋଉମାନେ କି ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସମାଧି କରିବା, ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଲୋପ କରିବା, ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାରିଏଲ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁ ସମାଧି କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହା ନୂତନ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଏକ ଚାଷ କାମ କରିବା, ଯୋଉମାନେ କି ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି, ସେ ବୀଜ ବୁଣିଲା ପରେ ତାହା କଣ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୀଜ, ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବୀଜକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷରେ ଲଗେଇଥାଉ, ତାହା ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଇ ବୀଜଟି ପଚି ଯାଇଥାଏ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାର ନୂତନ ଭାବରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଖିଥାଉ। ପୂର୍ବରେ ଆମେ ସମାଧି କରିଥାଉ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନୂତନ ଆମର ଏକ ବୀଜ ହେଇ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆମେ ଚାରା ଦେଖୁ। ଚାରା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖୁ। ଗଛ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଫଳ ଦେଖୁ, ଅନେକ ଡାଳ ସହିତ ଫଳ ଦେଖୁ। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ ପୁରାତନକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ପୁରାତନକୁ ସେମାନେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୂତନୀକୃତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ନୂତନୀକୃତ ଜୀବନ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଉ ଯେପରିକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ସେ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଜିନିଷ ସହିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ
ଆଦମକୁ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନୂତନୀକୃତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେ ସେଇ ନୂତନ ଦିଗକୁ ବା ନୂତନ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ନୂତନ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଏକ ଦେଶକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ, ଯେଉଁ ଦେଶ କି ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାହୁଁ, ଯେପରି ଲେଖାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 3:13 ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ, ସେମାନେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନୂତନ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ଏବଂ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି କୁହାଯାଏ, ଆମମାନେ 24 ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଥାଏ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିପାରୁଥାଉ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ, ନୂତନ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାସ କରିବେ। ହେଇପାରେ ଏଇ ଦିନଟି, ଏଇ ପୃଥିବୀଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନର ହେଇପାରେ, କିଏ ତ 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ବା ଦିନ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ହେଇପାରେ 80 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଞ୍ଚିବା ସମୟଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ହେଭେନ, ସେ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ବାସ କରିବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମୟଟି ନୂତନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହେବେ, ନୂତନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖାଯିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଠାରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରିକି ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକଟିଏ ଯଦି ମୋତେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ 17 ପଦକୁ 18, 19, 20, 21, 22 ରୁ 28 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 22 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ସେଥିରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବାଇବେଲ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାରେ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଧାର୍ମିକ ଥିଲା। ଦ ବିଗିନିଂ, ଯେତେବେଳେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ନୂତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିଆରି କଲେ, ସେ ନୂତନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ବା ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ବିଷୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଚରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଖାଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଦମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସେ ତିଆରି କଲେ, ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ, କାରଣ ଏକ ନିଜର ଏକ ନୂତନ ଏକ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନଭିଜିବୁଲ ଗଡ୍ ଥିଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ସେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ ଆୱାରସେଲ୍ଫ ଟୁଡେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ନୂତନ ଦିନରେ ଏକ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ନୂତନ ଯୋଜନା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ନୂତନ ଏକ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ
6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ନୂତନ ଥିଲା। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କଲେ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ এই ନୂତନ 2024 ର ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଯେପରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବରେ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଯୋଉମାନେ ଲୋପ କରନ୍ତି, 2 କରନ୍ତି ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 22 ପଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଦେ ଆର୍ ରିନ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ନୂତନୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ନୂତନୀକୃତ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନଥାଏ। ନୂତନୀକୃତ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂତନୀକୃତ ଥାଏ। ନୂତନ ବିଷୟ, ସେଦିନ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ ଯେ 3 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଯେପରିକି ଜଣେ ଯୋଉ ମାଳି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷ ଏକ ଯେପରିକି ଏକ ବୃକ୍ଷ, ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଯାହାକି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଯାଏ, କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଜାଗା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେ ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। କାରଣ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷ ଛୋଟ ନୁହଁ, ସେ ବଡ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ବଡ ଭାବରେ ଅଧିକ ଜାଗା ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଗଛ ତଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛ ତଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେପରି ଜାଗା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେ ଭୂମି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାହାର ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂମି କିଛି ନଥିଲା, ମାନେ ତାର ମାନେ ଖତ ବିହୀନ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ତାହାକୁ ଖୋଳିକି ଖତ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଖୋଳିବି, ଖତ ଦେବି, ଏବଂ ତାହା ଯେପରି ଯଦି ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆପଣ ହାଣି ପକେଇବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପ୍ରିୟ ଆଜି ଜୁମରେ କନେକ୍ସନ ହେଇଥିବା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ମାନେ, ଦାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ଆମର ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଅଛୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ରାତ୍ରଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମଧ୍ୟରାତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ କି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଇ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ହେଇପାରେ? ସେଇ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଯୋଉକି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଦେଲା ନାହିଁ, ବାଟ ପାଖରେ ଥିବା ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ କରାଗଲା। ଆମମାନେ ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ନହୁଁ, ଆମମାନେ ଫଳ ଦେବା ବୃକ୍ଷ ଅଛୁ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1, 2, 3 ତଳକୁ ପଢୁଛୁ, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛି, ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଦର୍ଶନ, ନୂଆ ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି 2024ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି କିଣିବି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ 2024ରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ 2024ରେ ଏକ ନୂଆ ଘର କରିବି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନୂଆ 2024ରେ ମୁଁ ଭିଜିଟିଂ କରିବି। ସେଦିନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଜିତୁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଯେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍। କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ନୂତନ ଯୋଉ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ କୁ ଖୋଲିଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଯେପରି ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା, ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ସେଇ ନୂତନ ବିଷୟ କଣ ହେଇପାରେ? ନୂତନ ବିଷୟ ସଦାସଦା ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଆଚରଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ 2024ରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କୁହେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ମତେ ଆଜି ଓଲଟା ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଜଣ ପିତାଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଧନକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ
ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଲୁକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେଥିରେ ଅନେକଟି ପାରାବଲ ଅଛି, କାହାଣୀ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକି ଆମେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର କଣ କଲେ? ଜଗତର ବିଷୟକୁ ସେ ଆପଣାର କଲେ। ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଆପଣାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 4ଟି ବିଷୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହରେଇଲେ। ପ୍ରଥମରେ ତ ସେ ପୁତ୍ରତର ଅଧିକାର ହରେଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତରେ ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଧିକାର ପୁତ୍ରତ୍ୱ ସନସିପ, ହି ଲଷ୍ଟ ହିଜ ସନସିପ ପୁତ୍ରତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେ ଅଥରିଟି ଅଧିକାର ଥିଲା ତାହାକୁ ହରେଇଲେ। ତୃତୀୟତଃ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରେଇଲେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସେ କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ହରେଇଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, କାରଣ ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ନେଇକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ଗଲା ପରେ ସେ ଶେଷରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପଡିଲେ। ସେ ସମସ୍ୟା କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଉ ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ। He was enjoying in the last days. ଗତ ଦିନ ଗୁଡାକରେ, ଗତ ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ, ଗତ ବର୍ଷରେ ହେଇପାରେ, ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଇପାରେ, ଗତ ଦିନ ହେଇପାରେ, ସେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦର ଉପଭୋଗ କଲେ, ଜଗତର ରଙ୍ଗ ରସର ବିଳାସର ଉପଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଣ କଲେ? ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପୁତ୍ରତର ଅଧିକାରକୁ ସେ ମନେ ପକେଇ ରଖିଲେ। ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଆସିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ହେଇକି ଅଛୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ହଉ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହଉ, ଗୋଟିଏ ମାସ ହଉ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହଉ, ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ମାସ ଠାରୁ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବି। ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଯିବି। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଉପାସନା ଆମେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଠାରୁ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଠାରୁ କରିବି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତାହା କେବେ ନ ହଉ ଆମ ଜୀବନରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏକ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଫେରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରାତନକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ସେ ପୁରାତନ ବିଷୟରେ ଅଛୁ, ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରେ ଅଛୁ, let us turn like a prodigal son। ଯେତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଏକ ସନ୍ତାନ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହଉ। ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ନୂତନ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ନାହିଁ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାହିଁ। ଯେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶେଷରେ ଘୁଷୁରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଘୁଷୁରି ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘୁଷୁରି ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ମେଲେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋ ନିକଟକୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବ, ନୂତନ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ନୂତନ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନତ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ବିହୀନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତକୁ ମନେ ପକେଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଗୃହ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୃହ ଯେ ନୂତନ ଗୃହ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଗୃହ କି ଯେ ନୂତନ ଗୃହ ସୁନାର ଗୃହ ଅଟେ, ନୂତନ ଲୋକମାନେ ସେଇଠାରେ ବାସ କରିବେ। ସେ ନୂତନ ଲୋକ ଯେପରି ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରି ଫେରି ଆସିଥିବା, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଫେରିଲେ, ଫେରିବା ପଥକୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ଅନଉଛନ୍ତି, ସେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଫେରି ଆସୁଛୁ ନୂତନ ଦିନରେ, 2024 ସାଲର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରି ଆସୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଉ, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଉ, ପରସ୍ପର ଚୁମ୍ବନ କରିଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଥାଉ, ପରସ୍ପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଯେ ଅଧିକ ବିଷୟ, ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହାତ
परमेश्वर से मेले के आलिंगन करती चुंबन करती से आकर्षण करती से प्रेम बांधती से प्रेम से परस्पर मध्य आम सहित पिता सहित सम्मिलन करने अनेक समाज अनेक माने जो अधिकार को देवाई अधिकार को देखा नुआ कार्य करती पिता करती आ पिता ऑर्डर करती मोर संतान आज फेरी अच्छी जहाँ हजी अच्छी रक्षा आज रक्षा कर जहाँ हजी था पाइले जेपरिक आम देखु जे कि यक्ष जने से हजी थे आउे रक्षा आज यही गृह परित्राण उपस्थित रही अपव्य पुत्र से दिन फेरिले फेरला निमंते कौन करागला आपण मैंने समस्ते जानते निमंते खाली परमेश्वर आलिंगन करके छाड़िले ताहा नुह निमंते एक आश्चर्य उपाधि आश्चर्य आश्चर्य गिफ्ट से रखी जिते से आसिले प्रथम तो वस्त्र परिधान कर वस्त्र परिधान कर कहले आउ से विवस्त्र हेबार अर्थ हूँ समाज एक जोटा कि अपमान समाज अपमान जार वस्त्र नमें सम्मुखें ठिया पार प्रथम तो सम्मान कले परमेश्वर एपरी सम्मान कले वस्त्र पिंधा जो वस्त्र की आम परिधान करवा से वस्त्र आम को स्वर्ग जीवर जो कि पवित्र आत्मा वस्त्र परिधान करे समाज सम्मान करागला समस्त सम्मुखें सम्मान करागला आम अनेक लोक मैंने मीटिंग की जाऊ क्लास को जाऊ आम वस्त्र को देखी था ये जने बढ़िया ड्रेस पिंधि ये बढ़िया सूट पिंधि से बढ़िया लुगा पिंधि से माँ बढ़िया शाढ़ी पिंधि से बढ़िया 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 ड्रेस पिंधिक आम सम्मान कर समाज प्रथम सम्मान करागला when people return to the God जिते परमेश्वर को निकट को लोक मैंने आसती प्रथम से परमेश्वर आलिंगन पाते समाज स्वर्ग नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल से सम्मान पाती से व्यक्ति अपव्य पुत्र सम्मान पाए द्वितीय विषय मुदी पिंधाओ मुदी पिंधे कहले मुदीर अर्थ आप जानते जिते वाग्दान कराए जिते बंदोबस्त कराए एक नारी को एक कन्या वर सहित नामांकित कराए से दिन मुदी पिंधा जाए गॉड हैज इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड परमेश्वर से दिन नामांकित कले सहित प्रतिबंधक कले पुरुष सहित जेपरी कन्यार कराए यीशु ख्रीष्ट से दिन से अपव्य पुत्र सहित से बंदोबस्त तैयारी कले आउ अपेक्षा करे आमरे यीशु ख्रीष्ट सहित आज बंदोबस्त हेबाक जाउछि जो माने नूतन कार्य परमेश्वर को ठारू दूर को चली जाए फेरी आसुछंती जगत को त्याग कर प्रातः काल जो माने परमेश्वर को निजर तृतीय जो आंगुठी देखा रिंग फिंगर मुदी पिंधा जाइए आंगुठी देखेले से परमेश्वर को आज परमेश्वर को सहित आज नूतनीकृत है बंदोबस्त आज यीशु सहित आ तृतीय विषय से गोटे विषय कले ताकि पादरे पादुका मोर प्रिय माने आज नूतन वर्ष आम जो पादुका पिंधुछु नुआ पादर अर्थ नुआ चरणर अर्थ जो माने जो जो जगह को तुम्हें माने जीव से जगार तुम कार्य आरंभ यीशु ख्रीष्ट कार्य से जगार पहुंचु सुसमाचार पहुंचु आम जो यीशु ख्रीष्ट को आम मन पकेवा से जो आड़े जाऊे जो देखुले जो से कथा कहते आम मान मुख मध्य मुख परी कथा आम से कौन करुले स्पर्श करुले नूतन वर्ष आम हस्त यीशु हस्त परि आम पाद यीशु ख्रीष्ट पाद पर हो कारण यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी को आसी नूतन कार्य आरंभ करने निमंते से कौन कले से सुसमाचार प्रचार करने निमंते पृथ्वी को आस पूर्व जोहन डुबक जोहन प्रचार यीशु ख्रीष्ट से सुसमाचार प्रचार करने गोटे स्थान अन्य स्थान को भ्रमण करे आज जो पादरे पादुका में पिंधा नूतन वर्ष से पादुका पाद ख्रीष्ट सेवा निमंते गोटे स्थान अन्य स्थान को जा गीत देखु स्वयंचालित तुम्हें मोर गमन एवं शयन तुम्हें जानी आम गमन जो अन्य कार्य न हो ए नूतन वर्ष प्रभु को सेवारे मु घर को जी प्रार्थना करी कौ मंडली को जी मुझे अटेंड करी कौ जगह सभा हो जगह अटेंड करी आ प्रभु कार्य मुझे शुणिक आसी पारि मोर प्रिय माने आज आम शिखेवा आम परिवार को शिखेवा जेपरी अपव्य पुत्र उनको तीनोटी विषय
ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଗଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଗଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେହିପରି ସେଇ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ପାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଏକ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ, ସେଟା ଅସାଧାରଣ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଆଜି ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି କିଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଚପଲ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜୋତା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର, ସେଇ ବସ୍ତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ନ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ମୋଦି ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋଦିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଳା ନଯାଅ। ସେଇ ମୋଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଦିନର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଜସଜ୍ଜ ହେଇକି ଥିବା। ସେଇ ବିବାହ ଦିନ ହଉଛି ନୂତନ ଦିନ, ଯୋଉ ଦିନକୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ଯେପରି ମତ୍ତି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ଅନେକ 10 ଜଣ କନ୍ୟା ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା। ସେଇ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପାଦ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ହଉ। ସେତିକି ଶେଷ ହେଇନାହିଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜ, ଯୋଉ ଭୋଜ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଯୋଉ ଭୋଜ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଥିବେ, ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ସେଇପରି ଭୋଜର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିବା। ସେଇ ଭୋଜ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଥିବା ଭୋଜି ଅଟେ। ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଭୋଜ ଦେଖୁ, ବିବାହ ଭୋଜ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏକୋଇଶିଆ ଭୋଜ ଦେଖୁଅଛୁ, ଗ୍ରାମର ଆନନ୍ଦ ଭୋଜ। ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଭୋଜି କରିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି ଭୋଜି କରିବେ, ଅନେକ ପେଣ୍ଡାଲ କରିକି ଭୋଜି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭୋଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଉମାନେ ହେବେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ। ଯେପରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉକି ଆମେ 17 ପଦରୁ ତଳକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂତନ ଆଚରଣ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଥିବ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଉଠିଥିବେ। ଲାଜାରଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିଥିବେ, ଲାଜାର ଉଠି ଆସ, ସମାଧି ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଉଠି ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ନୂତନ ହେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆମ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ନୂତନ ହେଇକି ଉଠି ଆସିବା। ସମାଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ହେଇପାରେ ଆମମାନେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ନିଜର ପରିଜନ ମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବରେ ଥିବେ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଦ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଗୁଟକା ହେଇପାରେ, ହେଇପାରେ ଅନେକ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଏକ 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 ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ଠକିବା ଏକ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ। ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଭଟକା ଯେତେ ବି ଅଛି ତାହା ତାହା ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାରଣ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କାମାନେ ଦେଖିଅଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜରେ, ସେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତ ଖୁମ୍ପା ଗୁଡାକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଠେଇଲେ, ସେଇ ପାଦରେ ସେମାନେ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ପାଣିକୁ କଲେକ୍ସନ କଲେ, ପାଣି ଆଣ କହିଲେ, ଆଉ ଖୁମ୍ପା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୁମ୍ପା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆଉ ଯୋଉକି ସେ ବିବାହ ଭୋଜର ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସଟି ଚାଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଚାଖିଲେ, ତାର ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତା ନୂତନ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ପରି ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସର ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁକି ପାଣିକୁ ସେଇ ଖାନ୍ଦରେ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ଆମମାନେ ଏକ ଖାଲି ପାତ୍ର ହେଇକି ପୁରାତନକୁ ଆମେ ଖାଲି କରିଦେବା ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ନୂତନ ପାତ୍ର ହେଇକି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଖାଲି ହେଇଯିବା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି କି ବଡ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଥିବେ ସେଇମାନେ ତାହାକୁ ଚାଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହଉ,
ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନୀକୃତ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଦେଖାଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାରେ ନୂତନ ଦେଖା ନଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର କଥା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହଉ। ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ସେ ମତେ ଚାଖିକି ଦେଖ, taste and see how God is good। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦ ଯେପରି ଚାଖିକି ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ମିଠାକୁ ଚାଖୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାଖନ୍ତି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ପୁରାତନରେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଥିଲି, ଆଉ ଆଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମତେ ଲୋକ ଚାଖନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ସେଇ ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେ ପାଣି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଲେଟ୍ us change our mind and mindset in life। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବୁ। ସେ ପାଣିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସେ ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ତାହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। He changed his color। ଆମମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଅ। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ, ତା କଲରଫୁଲ ହେଇଛି। Let us be colorful in front of the people। ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଲରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉ। ଆଉ ତାହା ପାଣି ନଥିଲା, ତା କଲର ହେଇଥିଲା, ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ପଡୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତା ସ୍ୱାଦ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ୱାଦ, ତାହା କଲର ଚେଞ୍ଜ ଗଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ତୃପ୍ତତା ସହିତରେ ତାକୁ ପାର ଆଉ କହିଲେ, ଖୋଜିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ରଖ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନୂଆ ଭାବରେ, ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ସେଇଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିବେ, ଆମମାନେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହିଁ ହେବେ, ଆମମାନେ ସ୍ୱାଦ ହେବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆମେ ଆଜି 3ଟି 4ଟି ବିଷୟକୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବୁ, ଉତ୍ତମ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା, ଉତ୍ତମ ଆମେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବା। ଅନେକ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ 6ଟା 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଥିଲେ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କହିଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁକି ଆଗକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆଗକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଆମକୁ ନୂତନ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯେପରି ସାଉଲକୁ ପାଉଲ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଗଲା, ଯେପରିକି ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପଥର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୂତନ ନାମ ନେଇକି ଯିବା। ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ନାମ କଣ ଥିଲା? ହଁ, ଆମର ନାମ ମୋର ଯେପରିକି ବସନ୍ତ, ଯେପରିକି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ଜିତୁ ସାର୍, ସେଇପରି ଏଇ ନାମ ତାଙ୍କର ସେମ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତ ଆମେ ନୂତନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହଉ। ଆସୁ ଆମେ ପୁରାତନକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଏବଂ ନୂତନ ଏକ ଉତ୍ତମ ଏକ ଚାରା ପରି, ଗଛ ପରି ନୂତନ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। এই ছোট ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ରଖି ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଲାଇଫ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ, ନୂତନ ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପୁରୀରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ଲିମ୍ବା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି? ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ଦୀପ ସାର୍ ବରଗଡ଼ରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ପାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ଦୀପ।